Hello friends, welcome to Voice to Nurses. Today we are going to discuss some previous questions related to nursing officer examinations, especially for Jipmer, ESIC and upcoming railway examinations, and which is also helpful for all the competitive examinations which will be held further in future. Okay. Now we are going to the first question, which is the size of which part of the eye contributes in controlling the amount of light entering the eye. Okay, the size of which part of the eye contributes in controlling the amount of light entering the eye. The options are pupil, lens, optic disc, and macula lutea. Answer is pupil. Next question. Which of the following is not a typical difference factor between benign and malignant tumor? Cancerous and non-cancerous tumors ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫാക്ടർ അല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ്? The options are growth rate, encapsulation, cell differentiation and size of the tumor. Growth rate, encapsulation, cell differentiation and size of the tumor. Answer is size of the tumor. Okay. The size of the tumor which will not differentiate and which is not a typical differentiating factor between benign and malignant tumor. Next question. A ganglionic disease of the intestinal tract which causes inadequate motility is termed. A ganglionic disease of the intestinal tract which causes inadequate motility. Options are ulcerative colitis, Crohn's disease, Hirschsprung's disease and diverticular disease. Ulcerative colitis, Crohn's disease, Hirschsprung's disease and diverticular disease. Answer is Hirschsprung's disease. It is also known as congenital aganglionic megacolon. Okay, congenital aganglionic megacolon. Okay, the next question. Eclampsia is characterized by all of the following except eclampsia and preeclampsia. All the symptoms I think everyone knows that. And the question regarding eclampsia. Okay, options are seizures, mild facial edema, BP greater than 160/110 millimeters of mercury and marked proteinuria. സീഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ എക്ലാംസിയയിൽ നിന്നും പ്രീ എക്ലാംസിയയിൽ നിന്നും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ. പ്രീ എക്ലാംസിയയിൽ സീഷർ കാണണം എന്നില്ല, എക്ലാംസിയയിൽ സീഷർ കാണാം. BP greater than 160/110 millimeters of mercury, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് മാർക്ഡ് പ്രോട്ടീനൂറിയ ഉണ്ടാകും. മൈൽഡ് ഫേഷ്യൽ എഡിമയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മൈൽഡ് ഫേഷ്യൽ എഡിമയല്ല, നന്നായിട്ട് തന്നെ എഡിമയുണ്ടാവും. ലെഗിലൊക്കെ, ലോവർ ലെഗിലൊക്കെ നല്ല എഡിമയുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? എക്ലാംസിയ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് എക്സെപ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈൽഡ് ഫേഷ്യൽ എഡിമ ഈസ് ദ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. When assessing physical development of 5 years old, you would find it abnormal. When assessing physical development of 5 years old, you would find it abnormal if he needed to go up a stairway one step at a time, could catch a large rubber ball, could stock up a pile of 6 blocks, could jump on one foot a few times. ഇതിലേതായിരിക്കും ആൻസർ? ഒരു 5 year old കുട്ടീനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതിലേതോ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് അബ്നോർമലായിട്ട് തോന്നും. ഓക്കെ, എന്തോ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിലേ ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ തോന്നുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ 4-നകത്ത് ഏതിൽ ഒരെണ്ണം. വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, നീഡഡ് ടു ഗോ അപ്പ് എ സ്റ്റെയർവേ വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം. വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, could catch a large rubber ball. He is 5 years. Okay, could stock up a pile of 6 blocks.
This is also possible, right? Then could jumps on one foot a few times. With one foot a few times he can jump. Okay. Then the abnormal answer will be, which is that? Yes, option A. Needed to go up a stairway one step at a time. Okay. Next, vital statistics include the following except. Vital statistics include the following except. Exception ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Options are life expectancy, birth rate, education rate, morbidity and mortality statistics. ഇത് ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എഡ്യൂക്കേഷൻ റേറ്റ് അതൊരിക്കലും വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് വരുന്നതല്ലേ. വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് വരുന്ന എന്താണ്? ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി വരാം, ബർത്ത് റേറ്റ്, ഡെത്ത് റേറ്റ്, മോർട്ടാലിറ്റി, മോർബിഡിറ്റി റേറ്റ്, അതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, മോർബിഡിറ്റി ഓൾസോ അതിനകത്ത് വരുന്നത്, വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ റേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ. Next question. To properly stage a pressure ulcer, എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് വേണം എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം to properly stage a pressure ulcer? That is the answer, right? That is the question, right? Answers are: the patient must be supine, the skin must be completely dry, natural light must be used, a scar must be removed. ഇതിലേതായിരിക്കും ആൻസർ? നമുക്ക് ഒരു പ്രഷർ അൾസറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റേജ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അവിടെ ഒരു റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കിന്നിനൊരു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും എപ്പിഡെർമിസിൻ്റെ അവിടെ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേനും എപ്പിഡെർമിസിനെയും ഡെർമിസിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു വൂണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. തേർഡ് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേനും സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ടിഷ്യൂസിനെ വരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ബോൺ വരെ ടിൽ ദ ബോൺ ഓർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള രീതിയിൽ അത് ഇൻഡെപ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രഷർ അൾസർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഏത് കാര്യമാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടു പ്രോപ്പർലി സ്റ്റേജ് എ പ്രഷർ അൾസർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സുപ്പൈൻ. ബാക്കിലാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് സുപ്പൈനിൽ കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ദ സ്കിൻ മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ. സ്കിൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രഷർ അൾസർ വരത്തില്ല. ഒരു അൾസറുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് അൾസറുള്ള ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിലെന്തായാലും കുറച്ച് എക്സഡേറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എറൗണ്ട് ദ ഏരിയ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ആൻസർ വിൽ ബി എസ്കാർ മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ്ഡ്. അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ എസ്കാർ, ആ എന്താ പറയുക, വൂണ്ടിൻ്റെ മുകളിലൊരു ക്രസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ അൾസറിന് സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റേഴ്സാണ്, അതിൽ കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. ദ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഓർ എക്സുഡേറ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ. ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഓർ എക്സുഡേറ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ. നമുക്ക് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് അതിന് എത്ര സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്? 3-4 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹീമോസ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റേജാണ്. അതായത് ആദ്യം ഒരു ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്റ്റേജൊക്കെ വരിക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്റ്റേജ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദിവസം വരെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു 2 വീക്സ് വരെ ഉണ്ടാവും. 1 to 14 days വരെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എക്സുഡേറ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ എറിക്സൺസ് തിയറി അഡോളസെൻ്റ് ഡെവലപ്സ് എ സെൻസ് ഓഫ്. നമ്മുടെ എറിക്സൻ്റെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് അഡോളസെൻ്റ് വരുമ്പോൾ ഹി ഡെവലപ്സ് എ സെൻസ് ഓഫ്. ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ഇൻ്റലക്റ്റ്, ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഇൻഡസ്ട്രി. Okay, everyone knows this. The answer will be identity. What is that title? Identity versus role confusion. Okay, adolescent ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേനും സെൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്
ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ശരിക്കും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആവും, റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ. ദ ആൻസർ ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. Next question, the bacteria that retain the stain in Gram's method of staining. Gram's method of staining ile bacteria that retain the stain, which is that? Gram positive bacteria, spores of bacteria, broad spectrum bacteria and gram negative bacteria. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. The answer is gram positive bacteria. The bacteria that retain the stain in Gram's method of staining. The answer is gram positive bacteria. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് തന്നെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതത്ര വെച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വെച്ച് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് എഴുതുക, വരുന്ന എക്സാംസൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതുക. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ആൻഡ് എനേബിൾ ഇറ്റ് ഓൾ. Okay, thank you for watching this video. Thank you so much.